Look this picture. When a person falls from a high branch of a tree, when he getting down, he catch hold of another lower branch of tree. And ultimately, he develops claw hand. What is the reason? It is the Klumpke's paralysis. When a person falls from a height, try to save himself or herself by holding any lower objects, there is an hyper abduction of the shoulder, resulting into stretching of lower cord of brachial plexus carrying the fibers of C8 and T1. So, answer is not the Erb's palsy, but the Klumpke's paralysis, where there is a development of claw hand. Usually, in adult, in children, during the birth injury, both depending upon the stretching, the Erb's palsy or Klumpke's paralysis is common. But in adult also, these are also present. For example, if the person falls in this fashion with a shoulder stretching hyperflexed, resulting into Erb's palsy. And when there is an hyperabduction, there is a Klumpke's paralysis. So, when this type of question comes, during birth injury, the head is developed, a forceps is applied, resulting into this Vater stiff deformity, answer will be the Erb's. When there is again a birth injury, during pulling down the hands, resulting into clawing of the hands, answer will be Klumpke's paralysis. So, you must read the question carefully before going to your decision. Next, I am going to the median nerve injury. It is very difficult sometimes to remember, but if you read in this fashion, because you must remember two things. A nerve in the superior extremity, whether the inferior extremity, origin from here and ultimately goes distally and ends here in the hand. Whether it is except musculocutaneous nerve and axillary nerve, where they ends here and axillary nerve ends here, the radial nerve, ulnar nerve, median nerve starts from the axilla and ends in the hand. And there is a different site of injury. And according to the site of injury, the clinical features also differ. Also varies, তফাৎ হয় এবং দেখে বোঝা যায়। তাহলে কিভাবে পড়বো? সহজভাবে। সামটাইমস পরীক্ষার আগে এত পড়া সম্ভব নয়। সুতরাং খুব সহজভাবে আমরা যদি তিনটে ফিগার মনে রাখি, তাহলে কিন্তু আমরা অ্যান্সার করতে পারবো ইজিলি। সাইট অফ ইনজুরি একটা ছোট্ট কোর্স, আমি ডিটেলস বলবো না। নেক্সট। সো আমি তার আগে বলছি, অলরেডি আই হ্যাভ shown you in yesterday, it is the supracondylar fracture of the humerus. একটা কথা আছে, in supracondylar fracture of the humerus, ভালো করে শোনো এটা, the brachial artery is usually damaged, but nerves, which nerve is damaged? Commonly two nerves may be damaged, either median nerve or radial nerve. Yes, radial nerve also passes back of anterior part of this here, so it may be damaged. Which is the common? Usually the median nerve followed by the radial nerve. In some books, radial nerve is answered, but whatever it may be, we try to answer the median nerve in supracondylar fracture. But you remember, in supracondylar fracture, both the median nerve and the radial nerve may be damaged, and really the ulnar nerve also may be damaged. But যে কোনো একটা নার্ভ, মেইনলি মিডিয়ান নার্ভটা আমরা টার্গেট করে লিখব। নেক্সট,
এবার মিডিয়ান নার্ভটা কি করে পড়ো? দিস ইজ আ সুপ্রাকন্ডালার ফ্র্যাকচার and these are the features. Next, এইখানে যদি ফ্র্যাকচার হয়, দেখো both radial and median nerve may be damaged. Ulnar nerve is far away, so chance of ulnar nerve damage is less. Both the median nerve and radial nerve may be damaged. Here both comes anteriorly, present anteriorly. Next. এটা বলে দিয়েছি। নেক্সট, আচ্ছা, এই খুব সহজভাবে তোমরা একটা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে। ইউ উইল প্র্যাকটিস ইন ইউর হোম the schematic diagram of the every nerve, median, radial and ulnar nerve. Then you can easily build up the site and injury. আমি দেখাচ্ছি, ওটা তো অনেক ছোট নেই, খুব সহজ। This is the axilla, প্রথমে লিখবে, arm, elbow, forearm, wrist, hand. Median nerve, root value C5, C6, C7 mainly, by two roots, lateral root and median root. জানি তো, median nerve develops from lateral root, from the lateral cord of brachial plexus, and median root from the medial cord of brachial plexus. Details পড়ানো হবে, আমি ডিটেলস যাচ্ছি না, তাহলে ওই ক্লাসটা বোর লাগবে তোমাদের, কেমন? And the median root crosses the axillary artery and join the lateral root. So initially in the upper part of the arm and also the axilla, median nerve after its formation by joining the two roots present lateral to the axillary and after that the brachial artery, because axillary artery becomes the brachial artery. So এটা দেখা যাচ্ছে না, C5, C6, C7, এই median nerve axilla তে গেল, then arm-এ নেমে এলো, comes in the nerve, crosses the brachial artery from lateral to medial side, it is the medial, it is the lateral side. Then it descends in the lower part of the arm, passing in front of the elbow, passing in front within it's a content of the cubital fossa, right? Passes in front of the cubital fossa within relation tendon artery nerve, right? Lateral to median. In the forearm it passes, it enters through the forearm between the two heads of the pronator teres. মনে পড়ছে? What structures lies between the two heads of the pronator teres? Pronator teres arises from the two heads, and in between the two heads the median nerve passes. Then it passes between the humeroulnar and radial head of the flexor digitorum superficialis, then passes in between in the forearm flexor digitorum superficialis and flexor digitorum profundus. এত ডিটেইলস দরকার নেই আমি আজকে এটা পড়ার জন্য। It passes in the forearm, enters the carpal tunnel, enters the carpal tunnel and enters the hand. It divides into branches. মোটামুটি এটা কোর্স। আবার রিপিট করছি, after its formation of the axilla, it present lateral to the axillary artery, thereby lateral to the brachial artery, then crosses the brachial artery from lateral to medial side, passes medial to the brachial artery, then it enters the cubital fossa, just below the in the elbow, cubital fossa, then passes between the two heads of the pronator teres, enters the forearm,
passes in front of the forearm, passing deep to the carpal tunnel, then enters the hand and divides into branches. এরকম একটা পিকচার সহজ আঁকতে কোনো কঠিন লাগছে কি? এটা আঁকলাম আর ওখানে অ্যাক্সিলা, আর্ম, এলবো, ফোরাম, রিস্ট দেখলাম। এরপরে যেটা হবে ব্রাঞ্চেস, যেটা আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টু নো দ্য সাইট অফ লিশন ইজ দ্য ব্রাঞ্চেস। ইন আর্ম ইউজুয়ালি ইট ডাজ নট গিভ এনি ব্রাঞ্চেস এক্সেপ্ট সাম আর্টিকুলার ব্রাঞ্চ। আমাদের মেইনলি টার্গেট হচ্ছে দুটো ব্রাঞ্চ দেখা, একটা হচ্ছে মোটর, একটা হচ্ছে সেন্সারি। দুটোরই ডেফিসিট আমরা ক্লিনিক্যালি পাবো, তার জন্য আমরা বলি। কিন্তু many times in the lower part of the arm it gives a branch to the pronator teres, right? Medial nerve is meant for the flexure muscles of the forearm, both superficial flexor and deep flexure muscles of the forearm. What are the superficial flexure muscles? Pronator teres, palmaris longus, flexor carpi radialis and flexor digitorum superficialis. Deep muscles are flexor digitorum profundus, pronator quadratus, আর কি? Flexor pollicis longus. শেষ। তাহলে এবার ব্রাঞ্চগুলি কোথায় বেরোয় সেটা জানতে হবে, সেটাই হচ্ছে ট্রিক্স সাইট অফ লিশনের সাথে। একটা বলে দিলে আলনার নার্ভ, রেডিয়াল নার্ভ সব সহজ হয়ে যাবে। এই কিউবিটাল ফসাতে এখান থেকে দিল নার্ভ টু প্রোনেটার টিরিস, পিটি লিখছি আমি। এই দেখা যাচ্ছে সবুজটা, হ্যাঁ, পিটি লিখলাম মানে প্রোনেটার টিরিসকে দিল জাস্ট এট দ্য বিফোর দ্য এলবো জয়েন্ট আর জাস্ট আফটার দ্য এলবো জয়েন্ট। তারপরে কি ব্রাঞ্চ দিচ্ছে এটা খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখবে। কিউবিটাল ফসাতে প্রোনেটার টিরিস ঢোকার আগে পামারিস লঙ্গাস, পিএল, তারপরে কি দিচ্ছে ফ্লেক্সর digitorum superficialis, right? Flexure digitorum superficialis. এইখানে একটা ট্রিক্স আছে, ভালো করে শোনো। এইখানে একটা ট্রিক্স আছে, ট্রিক্স দিয়ে একটা কোশ্চেন হয়, হয় ওরালি অথবা একটা থিওরির সাথে ল্যাজ ঢুকিয়ে দিতে পারে। এই ট্রিক্সটা অনেক বইতে নেই, সেইটা বুদ্ধি করে বুঝতে হবে। আমি এখন ব্রাঞ্চটা বলে দিচ্ছি, তারপরে অ্যান্সারটা করব। কি ট্রিক্সটা? ফ্লেক্সর digitorum superficialis is a muscle which is inserted into the middle phalanx of the finger, of this finger, second, third, fourth and fifth finger, middle phalanx এ এটা স্প্লিট করে এখানে, তার মাঝখান দিয়ে ফ্লেক্সর digitorum profundus গিয়ে ফ্লেক্সর digitorum profundus আর ইনসার্টেড ইনটু দ্য টার্মিনাল ফ্যালেন্স। তাহলে ফ্লেক্সর digitorum superficialis কোথায় ইনসার্ট করছে? ইন দ্য মিডল ফ্যালেন্স, কজিং এখানে দুটো জয়েন্ট আছে, ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট, প্রক্সিমাল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট আর এইটা হচ্ছে ডিস্টাল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট। দুটো জয়েন্ট আছে, প্রক্সিমাল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট and distal interphalangeal joint, causing flexion of the proximal interphalangeal joint. মিডল ফিঙ্গারকে ফ্লেক্স করছে আর টার্মিনাল ফিলাংসকে ফ্লেক্স করছে ফ্লেক্সর digitorum profundus। ক্লিয়ার? মিডল ফ্যালেন্সকে ফ্লেকশন করছে ফ্লেক্সর digitorum superficialis, মানে প্রক্সিমাল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্টকে ফ্লেকশন করছে, আর ডিস্টালকে করছে, ডিস্টাল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্টকে ফ্লেকশন করছে ফ্লেক্সর digitorum profundus, ডিপ মাসলস। এরপরে আমি কি বললাম? এটাকে নাম দিয়েছি আমরা ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, মিডল ফিঙ্গার, রিং ফিঙ্গার এন্ড লিটল ফিঙ্গার। ইন্ডেক্স ফিঙ্গার বাদ দিয়ে এই তিনটে ফিঙ্গারের নার্ভ সাপ্লাই ফ্লেক্সর digitorum superficialis যদিও সিঙ্গেল মাসল, কিন্তু তার মধ্যেও এক একটা ফিঙ্গারের জন্য এক একটা মাসল গ্রুপই ওর মধ্যে রয়েছে। যে এই ফ্লেক্সর digitorum superficialis এর এই পার্টটা মিডল ফিঙ্গারকে করবে, এই পার্টটা রিং ফিঙ্গারকে করবে, এই পার্টটা লিটল ফিঙ্গারকে করবে, এরকম রয়েছে। তাহলে ফ্লেক্সর digitorum superficialis এর মিডল, রিং, অ্যান্ড লিটল ফিঙ্গার এটা এখান থেকে বেরোচ্ছে।
ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের ব্রাঞ্চটা, যেটা ইন্ডেক্স ফিঙ্গারকে ফ্লেকশন করবে, সেইটা বেরোবে এখান থেকে, মিডিল অফ দ্য ফোরামের একটু নিচ থেকে। ফর রিং ফিঙ্গার। হলো, এরপরে একটা ব্রাঞ্চ এখান থেকে দেবে। এগুলি দেওয়ার পরে সেইটার নাম হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার ইন্টারঅসিয়াস নার্ভ। কি নার্ভ? অ্যান্টিরিয়ার ইন্টারঅসিয়াস নার্ভ। এই অ্যান্টিরিয়ার ইন্টারঅসিয়াস নার্ভ থেকে এটা ব্রাঞ্চ দেবে কি কি বলো? ডিপ মাসলস কি আছে? ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাস, ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাস, আর হচ্ছে ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম প্রফান্ডাস। এখানে কিছু বলার আছে কারো? কেউ কিছু বলবে? ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম প্রফান্ডাস 100% কারেক্ট। ভেরি গুড, ভেরি গুড। ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম প্রফান্ডাসের আবার 4টে ফিঙ্গারকে দিচ্ছে, ভালো করে শোনো। ইন্ডেক্স, মিডিল, রিং, ল্যাটারাল ফিঙ্গার। এই দুটো ফিঙ্গারকে অনলি যে মাসল বাল্ক, ল্যাটারাল হাফ of the flexor digitorum profundus supplying these two muscles are supplied by the median nerve, and এই ফিঙ্গারকে flexor digitorum profundus এর medial half যেটা রিং and little কে করছে, সেটি supplied by the ulnar nerve. So flexor digitorum profundus is a hybrid muscle. কতগুলি হাইব্রিড মাসল আমরা শিখলাম? ব্রেকিয়ালিস, ট্রাইস, তারপরে আমরা এখানে এই ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম প্রফান্ডাস, এইখানে কি পেয়েছিলাম বলো? ঠিক বলছো, পেকটিনিয়াস। এগুলি হচ্ছে সমস্ত হাইব্রিড মাসল, ডুয়াল নার্ভ সাপ্লাই। তাহলে ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম প্রফান্ডাস, রিং অ্যান্ড লিটল, মিডিল, ইন্ডেক্স অ্যান্ড মিডিল ফিঙ্গার বা ল্যাটারাল হাফ। আরেকটা কি দিচ্ছে? প্রোনেটার কোয়াড্রেটাস। তাহলে এটা হলো, ও আরেকটা দেয় ফ্লেক্সর কার্পি রেডিয়ালিস, সেটা লিখতে ভুলে গেছি। তাহলে এইগুলি হচ্ছে মিডিয়ান নার্ভ। এরপর কার্পাল টানেলে ঢুকবে, কিন্তু এটা খুব ভালো করে শোনো, কার্পাল টানেলে ঢোকার আগে আরেকটা ব্রাঞ্চ দিচ্ছে এখানে, পামার কিউটেনিয়াস নার্ভ। ঢোকার আগে, জাস্ট আগে, রিস্টকে ক্রস করেছে, ফ্লেক্সর রেটিনাকুলামের নিচ দিয়ে যাবে, তার আগে একটা ব্রাঞ্চ দিচ্ছে পামার কিউটেনিয়াস নার্ভ। এটা খুব ভালো করে শোনো, কার্পাল টানেলে বা ফ্লেক্সর রেটিনাকুলামে ঢোকার আগে we supply the sensation, it is a sensory nerve, so it carries the sensation from this area over the thinner evidence, pain, touch, temperature sensation টা নিচ্ছে this palmar cutaneous branch of the median nerve. তারপরে এটা enters the carpal tunnel along with the other structure, flexor pollicis longus, flexor digitorum profundus এর সাথে, then it enters the hand and divides into branches. কি কি muscular branch দেয়? All the thinner muscles, abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis and opponens pollicis. Abductor, flexor and opponens এই মুভমেন্ট গুলিকে করায়। আর কি দেয়? থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ লুম্ব্রিকালস। এবার খুব ভালো করে শোনো, হোয়াট আর দ্য ফাংশনস অফ দ্য লুম্ব্রিকালস। এটা না জানলে মিডিয়ান নার্ভ অ্যান্সার করতে পারবে না, আল্লাহ নার্ভ তো নয়। লুম্ব্রিকালস এর ফাংশন হচ্ছে ফ্লেকশন অফ দ্য মেটাকার্পোফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট and extension of the interphalangeal joint, mainly flexion of the metacarpophalangeal joint. এটা খুব ভালো করে শোনো, লুম্ব্রিকালস এবং ইন্টারঅসিয়াই দুটোর ফাংশন প্রায় এক। ফ্লেকশন অফ দ্য এটা হচ্ছে মেটাকার্পোফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট, অ্যান্ড এক্সটেনশন, এই মুভমেন্টটা
করছে লুব্রিকালস এবং ইন্টারঅসিয়াল। এই থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ, সরি ভুল বললাম, ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড লুব্রিকালকে অর্থাৎ ইন্ডেক্স অ্যান্ড মিডল ফিঙ্গারকে ফ্লেকশন অফ দ্য মেটাকার্পোফ্যালিজিয়াল করছে মিডিয়ান নার্ভ, অ্যান্ড থার্ড অ্যান্ড ফোর্থকে করবে আলনার নার্ভ। এরপরে যেটা সবাই জানো তোমরা, এটা তো করছে থেনার মাসলস, থেনার মাসলসকে করছে, অ্যান্ড ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড লুব্রিকাল। আর কি করছে? সেন্সরি ব্রাঞ্চ। ইট সাপ্লাই দ্য পামার অ্যাসপেক্ট অফ দ্য 3.5 ফিঙ্গার। জানো তো? হ্যাঁ, এটা তো সবাই জানে। এই যে ডিজিটস এর ওপরে যে পামার এরিয়া রয়েছে, তার টাচ, পেইন, টেম্পারেচার, এইগুলিকে নিচ্ছে এই থাম্বের ওপরে। ইন্ডেক্স অ্যান্ড মিডিল এবং হাফ অফ দিস রিং ফিঙ্গার is carried by the cutaneous branch of the median nerve. তাহলে এখান থেকে শুধু মাসলকে সাপ্লাই করছে না, 3.5 ফিঙ্গারের পামার ব্রাঞ্চ নিচ্ছে, প্লাস কিছুটা এই ব্রাঞ্চগুলি ডরসালিও চলে যাচ্ছে, তাই তো? 2.5 ফিঙ্গার ডরসালিও চলে যাচ্ছে, গিয়ে সাপ্লাই দ্য নেল বেডস অ্যান্ড আরেকটু বেশি জায়গা পড়ে। এইটা শিখলাম আমরা, ব্রাঞ্চ শিখলাম। তাহলে এটা হচ্ছে সেন্সারি। এইটা হচ্ছে সেন্সারি আর এইটাও সেন্সারি। এরপরে আমরা লিশনগুলি বলি, দেখবে খুব সহজ হয়ে গেছে। এবারে কোনটার কি কাজ দেখি। প্রোনেটার টিরিস এর কাজ হচ্ছে কি? প্রোনেটার কোয়াড্রেটাস এর কাজ হচ্ছে কি? প্রোনেশন অফ দ্য ফোরাম। কোন জয়েন্টে হয়? প্রোনেশন সুপাইনেশন কোন জয়েন্টে হয়? হ্যাঁ, এলবো জয়েন্টও বললো, পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে ও। কে বলবে? প্রোনেশন এন্ড সুপাইনেশন কোন জয়েন্টসে হয়? পায়ের ইনভার্সন ইভার্সন কোন জয়েন্টে হয়? কে বলবে? একজন দাঁড়িয়ে বলো অন্তত। হ্যাঁ, বলো বলো, কোথায় হয়? হ্যাঁ, রিস জয়েন্টে হয়। আরেকজন বললো রিস জয়েন্ট। তুমি প্রত্যেকেই জিরো। Pronation and supination occurs in the radioulnar joint. Superior, mainly inferior and partly middle radio, superior and inferior and radioulnar joint. Middle হয়, কারণ রেডিয়াসটা ক্রস করে আলনার কে ক্রস করে। তাহলে elbow joint occurs in the superior and inferior radioulnar joint, not in the wrist joint, not in the elbow joint. ইনভার্সন ইভার্সন কোথায় হয়? এখন কিন্তু আর সময় নেই। এইগুলি যদি ভুল করো তাহলে তো মুশকিল। বাড়িতে পড়লে, ক্লাসে বাড়িতে ভাবছো যদি পড়বো বা ম্যারো পড়বো, এইগুলি কিন্তু হবে না, বেসটাই তৈরি হবে না। ফলে ভাববে যে আমরা তো সব পড়ে গেলাম, কিন্তু ঠিক এখান থেকে একটা কোশ্চেন করবে, অ্যাসেস করবে, তোমাকে 1 নম্বর দিয়ে ছেড়ে দেবে। পারলে না? ট্যালো, ক্যালকেনিও, ন্যাভিকুলার অ্যান্ড সাবটেলার জয়েন্ট, মিডটার্সাল জয়েন্ট। তাহলে এইগুলি কে বলবে? সবাই যদি কমন লেম্যানের মতো যদি আমরা রিস্ট জয়েন্ট, এলবো জয়েন্ট বলি তবে তো মুশকিল। যাকে তাহলে প্রোনেশনটা, তাহলে এই মাসেলগুলি তাহলে কিভাবে পড়তে হবে? এই মাসেলগুলি কি কি করে? এইটা যদি আমরা কেটে দেই, এখানটায় যদি কেটে যায়, এইগুলির সাপ্লাই হবে না, এই মাসেলগুলি প্যারালিসিস হয়ে যাবে, কারণ কাজ করবে না। তার আগেই মনে রাখবে, এটা খুব ভালো করে শোনো, এইখানে যদি ইনজুরি হয় তাহলে সমস্ত ব্রাঞ্চগুলি চলে গেল, কিন্তু এইখানে যদি ইনজুরি হয় তাহলে এই ব্রাঞ্চগুলি কিন্তু বেঁচে গেল। These branch are spared
বেঁচে যাওয়াকে বলি আমরা স্পেয়ারিং, স্পেয়ার্ড, বেঁচে গেল, ফলে ওই অ্যাকশনগুলি হবে, ডিস্টালগুলি হবে না। ক্লিয়ার হয়েছে? এটা ক্লিয়ার হয়েছে কি? এইখানে যদি কেটে যায় নার্ভটা, তাহলে এখান থেকে তো ইম্পালস আর যাবে না, ফলে সমস্ত ব্রাঞ্চ আর কাজ করবে না, কোনো মাসেল আর কাজ করবে না। কিন্তু এইখানে যদি কাটে, তাহলে এইখানের মধ্যে তো যে ইম্পালসটা আসছিল সে তো এই ব্রাঞ্চগুলিকে সাপ্লাই করবে, এই ব্রাঞ্চগুলি তো ডিফারেন্ট ওয়েতে গেছে, সেই মাসেলগুলি কাজ করবে, কিন্তু আবার এই মাসেলগুলি কাজ করবে না এখানে যদি কাটে। এইখানে যদি কাটে তাহলে আবার এইগুলি কাজ করবে, শুধু এইটুকুনি কাজ করবে না। এটাই হচ্ছে প্রক্সিমাল অ্যান্ড ডিস্টালের তফাৎ। তাহলে কি কি কাজ করে আমরা দেখি। মিডিয়ান নার্ভ কি করে? এইখানে প্রোনেটার টিরিস অ্যান্ড প্রোনেটার কোয়াড্রেটাস, এই দুটো মাসেল প্যারালিসিস হওয়ার ফলে এইগুলি প্যারালিসিস হয়ে যাবে, ফলে প্রোনেশন করতে পারবো না, ফলে আর্মটা সুপাইনেট হয়ে থাকবে, অপোজিট অ্যাকশন পাওয়ার নিয়ে নেবে। সুপাইনেটার নর্মাল রয়েছে, ফলে আর্মটা আর্ম কি বলছি, ফোর আর্মটা সুপাইনেশন হয়ে থাকবে। এবং পেশেন্ট যদি বলে আমি প্রোনেশন করব, পারবো না, পারবে না, he or she will not perform the pronation, নার্ভটা চলে গেছে। আর কি হবে? এই ফ্লেক্সর কার্পি রেডিয়ালিস এবং অন্যান্য ফ্লেক্সর মাসেলগুলি গেছে বলে ফ্লেকশন অফ দ্য রিস্ট উইক হবে, কিন্তু একদম যাবে না, কারণ ফ্লেক্সর কার্পি আলনারিস স্পেয়ার্ড হয়ে আছে, কারণ ইট ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য আলনার নার্ভ। সুতরাং অ্যাবসেন্স অফ ফ্লেকশন বলতে পারবে না, উইকনেস অফ রিস্ট ফ্লেকশন। তাহলে এখানে কি হবে? আমরা দেখি এই নার্ভগুলি যদি ড্যামেজ হয়, লস অফ প্রোনেশন, নাম্বার 2 উইক ফ্লেকশন অফ রিস্ট জয়েন্ট, নাম্বার 3 ফ্লেক্সর কার্পি রেডিয়ালিস প্যারালিসিস হয়ে গেছে। ফ্লেক্সর কার্পি রেডিয়ালিস কি করে? অ্যাবডাকশন অফ দ্য রিস্ট করে, ফলে এটা প্যারালিসিস হয়ে যাবে। যখনই আমরা এটা করতে যাব, অ্যাডাকশন অফ দ্য রিস্ট জয়েন্ট হয়ে যাবে। এটা আমি লিখছি না। আর কি হবে? ইম্পর্টেন্ট যেটা, থেনার মাসেলস প্যারালিসিস হয়ে গেছে। এইটা ভালো করে শোনো, সবাই দেখো এদিকে, এই থেনার মাসেলস প্যারালিসিস হয়ে গেছে। মানে কি কি মাসেল গেছে? অ্যাবডাক্টর পলিসিস ব্রেভিস, ফ্লেক্সর পলিসিস ব্রেভিস, আর অপোনেন্টস পলিসিস। ফলে পিনসার গ্রিপ যেটা বলে অপোজিশন করায়, এটা হচ্ছে অপোজিশন মুভমেন্ট। হিউম্যানের একমাত্র, হিউম্যানের যেটা রয়েছে, বাদরের নেই, এইটা করতে পারি আমরা। এটাকে আমরা এই গ্রিপটাকে বলে পিনসার গ্রিপ। এটা করতে পারছি অপোনেন্টসের জন্য, আমরা আঙ্গুল গুনতে পারছি অপোনেন্টসের জন্য। সুতরাং অপোজিশন অফ দ্য থাম লস হয়ে যাবে, ফার্মের অ্যাবডাকশন চলে যাবে, ফলে অ্যাডাক্টর পলিসিস বেঁচে গেছে। অ্যাডাক্টর পলিসিস যেটা অ্যাডাকশন অফ দ্য থাম করে, ইট ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য আলনার নার্ভ, সে তখন ওভার পাওয়ার নিয়ে নেবে, ওভারহ্যান্ড নিয়ে নেবে, থামটা অ্যাডাক্টেড হয়ে যাবে। এবং এইখানে মাসেলটা, কালকে বলেছিলাম, যদি মাসেল প্যারালিসিস হয়, আস্তে আস্তে ডিসইউজ অ্যাট্রফি হয়, ইউজ না করতে করতে মাসেলটার বালটা কমে যায়, ফলে ফ্ল্যাটেনিং অফ দিস থেনার এমিনেন্স হয়ে যাবে। আলটিমেটলি থামটা এরকম হবে, ল্যাটারালি রোটেটেড, অ্যাডাক্টেড উইথ এ লস অফ থেনার এমিনেন্স। এটাকে বলে কার থামের মতো? এটা গরিলার থামের মতো, তার জন্য এটাকে বলে এপ থাম ডিফর্মিটি। এপ থাম ডিফর্মিটি, এপ থাম ডিফর্মিটি, এক কথায় লিখছি। নাম্বার 4
সেন্সরি লস। পামার কিউটেনিয়াস ব্রাঞ্চ, এটা হচ্ছে সেন্সরি ব্রাঞ্চ, এটা সাপ্লাই the palmar aspect of the thenar eminence, skin of the thenar eminence. So loss of sensation aspect of thenar eminence. নাম্বার 5, এই ব্রাঞ্চটা গেছে যেটা 3.5 ফিঙ্গার্স কে দিয়েছে, তারে লাস্টে হচ্ছে লস অফ সেন্সেশন অফ পামার অ্যাসপেক্ট three and a half fingers, thumb থেকে middle, lateral and dorsal aspect of nail bed, 2.5 fingers. এরপরে আরেকটা পিকুলিয়ার ব্যাপার ঘটে, এইটা ভালো করে শোনো। এইখানে কি হয়েছে এইটা ভালো করে শোনো, এটাকে বলে বেনেডিকশন সাইন। কি হচ্ছে, ফিঙ্গারেরটা আমি লিখিনি কিন্তু লাস্টে বলার জন্য, এইখানে 4-এর এইখানে একটা লিখতে হবে বেনেডিকশন সাইন। ব্যাপারটা কি হয়েছে এটা খুব ভালো করে শোনো, না হলে বুঝতে পারবে না। লুব্রিকালসটা প্যারালিসিস হয়েছে, ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড লুব্রিকাল হয়েছে, তো ইন্টারওসে প্যারালিসিস হয়নি। এরপরে ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড লুব্রিকাল কি করছে, ফ্লেকশন অফ দ্য মেটাকার্পোফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট উইথ কি বলে এটার নাম, এক্সটেনশন অফ দ্য প্রক্সিমাল অ্যান্ড ডিস্টাল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট, এরকম করছে। এবার ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিস এন্ড ফ্লেক্সর ডিজিটাম প্রফন্ডাস কি করছে, এই ফ্লেকশনটা করছিল। ভালো করে শোনো, এটা ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিস and flexure digitorum profundus কি করছে, এক্সটেনশন এই ফ্লেকশন অফ দিস প্রক্সিমাল এন্ড ডিস্টাল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট করছিল। যেহেতু flexure digitorum superficialis and flexure digitorum profundus এর ল্যাটারাল হাফ, ভালো করে শোনো, ল্যাটারাল হাফটা গেছে, মিডিয়াল হাফটা বেঁচে আছে, ইন্টারওসাই নরমাল আছে। ইন্টারওসাই কি করে, এক্সটেনশন অফ দ্য ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট করে, তাহলে মিডিয়াল হাফটা বেঁচে আছে। এই রিং এন্ড লিটল ফিঙ্গারের ফ্লেকশনটা ঝামেলা হচ্ছে না, ফ্লেক্সর উইকনেস হয়েছে, প্রক্সিমালটা ঝামেলা হয়েছে, কারণ প্রক্সিমালটা মিডল ফিঙ্গার করে, অত ঝামেলায় যাবে না। যারা ডিপলি বুঝবে তারা বোঝো, না হলে সিম্পল ওটা বাদ দাও। শুধু জেনে রেখো ফিঙ্গারের ফ্লেকশনটা ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিসের ল্যাটারাল অ্যান্ড প্রফান্ডাসের ল্যাটারাল পার্ট যেটা রিং এন্ড করে সেটা এফেক্টেড হয়েছে। হয়েছে তো, যদি ফ্লেকশন না করতে পারে, ইন্টারওসিয়াই বেঁচে আছে, স্পেয়ার্ড হয়ে আছে, ও কি করবে, এক্সটেনশন করে দেবে। এই ফ্লেকশনটা প্যারালিসিস হয়েছে। কেন প্যারালিসিস হয়েছে, ফ্লেক্সর ডিজিটাম কোন মাসল গেছে, এই ফ্লেকশন করতে পারছে না কেন, কোন মাসলটা ফ্লেকশন করে, এই ফিঙ্গারের ফ্লেকশন কে করে দেখে বলো, ফিঙ্গারের ফ্লেকশন কে করে, ফ্লেক্সর ডিজিটাম প্রফান্ডাস আর মিডল ফিঙ্গারে করে ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিস। এটা প্যারালিসিস হয়ে গেছে, তাই তো, ফ্লেকশন হচ্ছে না।
এটার ফ্লেকশন হবে, রিং আর লিটিলের হবে। কেন? ফ্লেক্সর ডিজিটাম প্রফান্ডাস বেঁচে আছে, আল্লাহর নাম সাপ্লাই করে, এ ফ্লেকশন করে গেল টার্মিনাল ফ্যালেন্সটা, আর টার্মিনাল ফ্যালেন্সের অ্যাকশনে মিডিল ফ্যালেন্সটাও একটু ফ্লেকশন করে যাবে। সুতরাং ওটা ঝামেলা হচ্ছে না, কারণ ফ্লেক্সর ডিজিটাম প্রফান্ডাসের কাজ নট অনলি টার্মিনাল ফ্যালেন্স ফ্লেকশন করে, ওর কন্টিনিউড অ্যাকশনে মিডিল ফ্যালেন্সটাকেও করতে পারে। সুতরাং এই দুটোর ঝামেলা হচ্ছে না, ফ্লেকশন করতে পারছে, এ কিন্তু ফ্লেকশন করতে পারছে না। পারছে কি? কেন? ফ্লেক্সর ডিজিটাম প্রফান্ডাস সাপ্লাইড বাই দ্য মিডিয়ান নার্ভ প্যারালিসিস হয়ে গেছে। তাহলে আঙ্গুলটা কি হবে? সোজা থেকে যাবে। বসো, আমরা যখন বলবো এই মুঠি বানাও, মেক এ ফিস্ট, ও এরম করবে। থামটা তো অ্যাডাপ্টেড হয়ে রয়েছে, এফ থাম হয়ে রয়েছে। কেন পারছে না? ফ্লেক্সর ডিজিটাম প্রফান্ডাস সুপারভিলি দুটোই প্যারালিসিস হয়ে গেছে, ল্যাটারাল পার্টটা। ফলে এইটার নাম হচ্ছে বেনেডিকশন সাইন। যখনই মিডিয়ান নার্ভকে ফ্লেক্স করতে বলবে, প্যারালিসিস যার হয়েছে এরকম, তাহলে মিডিয়ান নার্ভ প্যারালিসিস হলে এরকম হয়ে থাকবে। এই যে দুটো আঙ্গুল দেখাচ্ছে সেটার নাম হচ্ছে বেনেডিকশন সাইন। মেকে ফিস্ট যখন করতে বলবো এই দুটো ফ্লেকশন করবে না, কারণ ফ্লেক্সর ডিজিটাম প্রফান্ডাস, ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারভিলিসের ল্যাটার দুটোই গেছে। কেন? দে আর সাপ্লাইড বাই দ্য মিডিয়ান নার্ভ। বুঝতে পেরেছো কি? এটা ক্লিয়ার হয়েছে? ক্লিয়ার? এটাকে কি বলে? বেনেডিকশন সাইন বা হ্যান্ড অফ বেনেডিকশন। এই রকম হাতটাকে আমরা বলি হ্যান্ড অফ বেনেডিকশন। রাইট। এরপরে বলো, তাহলে এখানে হবে হ্যান্ড অফ বেনেডিকশন। এইগুলি হচ্ছে টোটাল, যদি এইখানে মিডিয়াল নার্ভটা কাটতো, সুপ্রাকন্ডাইলার ফ্র্যাকচারে এই জায়গাটায় মিডিয়াল নার্ভটা ইনজুরি হয়, ফলে অল দ্য ফিচার্স আর প্রেজেন্ট। মিডিয়ান নার্ভ ইনজুরি হয় ইউজুয়ালি তিনটে জায়গায়, কারণ বাকি জায়গায় দে আর ডিপলি প্লেসড। এইখানে ইনজুরি রিয়ার হতে পারে, গ্লাসে কোনো কারণে ব্রোকেন গ্লাস কেটে দিল, কোনো কাজ করছিল রান্নার, এই গ্লাস উইন্ডোতে ভেঙে গিয়ে এই জায়গাটায় কেটে দিল, হতে পারে, বাট রেয়ার। সবচেয়ে বেশি ইনজুরি হয় সুপ্রাকন্ডাইলার ফ্র্যাকচার, আর কোথায় হয়? কার্পাল টানেলে। তার নাম দিচ্ছি আমরা স্পেশাল একটা ফিচার, কার্পাল টানেল সিনড্রোম। আসছি। তাহলে এরপরে তোমরা বলবে এইখানে যদি কাটে, তাহলে কি কি ফিচার হবে? 1 2 3 4 5 6 সবকটা ফিচার দেখা যাবে, কারণ সবকটা নার্ভ চলে গেছে। এরপরে দেখি বুদ্ধি করে বলো, এইখানটায় কেটেছে বাই গ্লাস, ব্রোকেন গ্লাস দিয়ে কেটেছে, কি হবে বলো? ভেরি গুড। এই আমার ভাল লাগে যে এগিয়ে ভুল হতেই পারে, আমারই ভুল হয়। কালকে সেদিন বলতে গিয়ে আমি দেখলাম একটা ভুল বলেছি, ম্যাক্সিলারি নার্ভকে সেন্সরি নার্ভ বলে দিয়েছি। দেখে দেখে বলো কোনগুলি বেঁচে গেছে? এইগুলি বেঁচে গেছে। তাহলে কি হয়েছে? সুপাইনেট্রেট হয়ে থাকবে না, প্রোনেশন করতে পারবে। অ্যান্টেরিয়র ইন্টারঅসিয়াস নার্ভ তো আগে বেরিয়ে গেছে, সুতরাং এইগুলি সাপ্লাই ঠিক আছে। আচ্ছা, হ্যান্ড অফ বেনেডিকশন হবে? হবে না, কিন্তু একটা জিনিস হবে। কোনটা ফ্লেক্স হবে না? ইয়েস, ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা পারবে না, মিডিল ফিঙ্গারটা পেরে যাবে, ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা পারবে না, কারণ ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের আগে কেটে গেছে। দেখো, মিডিল ফ্যালেন্সটাকে ফ্লেক্স করতে পারবে না, ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের মিডিল ফ্যালেন্সটাকে, বসো, ভেরি গুড, ফ্লেক্স করতে পারবে না। আর মিডিল ফ্যালেন্স ফ্লেক্স না করতে পারলে টার্মিনাল ফ্যালেন্সও ফ্লেক্স করা কঠিন। তাহলে এইখানে যদি কাটে,
অ্যাবাভ ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিস যে ব্রাঞ্চটা দিচ্ছে, এইখানটায় যদি কাটে তাহলে এই নার্ভগুলি বেঁচে গেল, এ ফ্লেক্স করে যাবে, কিন্তু এ পারছে না, মিডিল ফিঙ্গারটাকে ফ্লেক্স করতে পারছে না, ফলে ইন্ডেক্সটা এরম হয়ে থাকবে, তাকে বলে পয়েন্টিং ইন্ডেক্স। খুব রেয়ার, পরীক্ষায় দেবেন পয়েন্টিং ইন্ডেক্স। তাহলে পয়েন্টিং ইন্ডেক্স হতে গেলে এলবো জয়েন্টের নিচে মিডিল অফ দ্য ফোরআর্মের একটু ওপরে কাটতে হবে, এইখানটায় স্ল্যাশ ইঞ্জুরি হতে হবে, তবেই পয়েন্টিং ইন্ডেক্স হবে। এইখানে কাটলে কিন্তু আর হবে না, এ তখন বেঁচে যাবে। এরপরে সবচেয়ে কমন বলো, এইখানে কাটলো রিস জয়েন্টে, সরি রিস জয়েন্টে কাটলো, এইটা হচ্ছে রিস জয়েন্ট, তাহলে কি হবে? বসো, খুব কমন, কে বলবে? দেখে দেখে, রিস জয়েন্টে কাটলো, বলো, দেখে বলো, তুমি বলো, বলো, দেখে দেখে বলো, বলো, প্রোনেশন হবে কি হবে না? হবে না? হ্যাঁ, এইভাবে শেখো, এরপরে বাড়িতে গিয়ে আল্লাহর নাম দেখবে খুব ইজি লাগছে তোমাদের বানাতে এবং মজা লাগবে। আমার তো খুব মজা লাগে। ফ্লেক্সর সুপারফিশিয়ালিস প্রফান্ডাস অ্যান্টিরিয়র ইন্টারওসিয়াস নাভকে দিয়ে গেছে, বেরিয়ে গেছে, সুতরাং বেনেডিকশন পাবো না। তাহলে কি পাবো? থেনার এমিনেন্সে সেন্সরি লস হবে কি হবে না? হবে। ভেরি গুড। এই থিনার এমিনেন্সে সেন্সরি লস হবে, কারণ এই ব্রাঞ্চটা এর পরে বেরিয়েছে, সুতরাং এ গেছে। এরপরে এপথাম ডিফর্মিটি হবে কি হবে না? ভেরি গুড, দেখো শিখে গেছে, হবে, কারণ এইখানে দিচ্ছে, হ্যাঁ, প্লাস লস অফ 3.5 ফিঙ্গার সব হবে। থ্যাংক ইউ, দেখো 100% কারেক্ট করে দিল, একটাও আমাকে টাচ করতে দিল না, একটাও কারেক্ট, যাক বসবে, থ্যাংক ইউ, একটাও আমাকে মানে ভুল বলেনি, কারণ ও বুঝতে পেরে গেছে। এরপরে যেটা পড়াবো, যেটা শর্ট নোট আসে, কার্পাল টানেল সিনড্রোম। কিন্তু কার্পাল টানেল সিনড্রোম লিখতে গেলে শুধু মিডিয়ান নাম লিখলে হবে না, তোমাকে কার্পাল টানেল যখন দেবে তখন তোমাকে তার বাউন্ডারি লিখতে হবে, কজেস অফ কার্পাল টানেল লিখতে হবে। There are so many causes of carpal tunnel syndrome. কার্পাল টানেল হচ্ছে একটা টাইট টানেল, যেখান ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছে কিছু টেন্ডনস, ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাস, ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিস, ফ্লেক্সর ডিজিটাম প্রফান্ডাস, আলনার বার্সা, রেডিয়াল বার্সা, প্লাস নার্ভ, মিডিয়ান নার্ভ। সুতরাং সেইখানে যদি প্রেশার ক্রিয়েট হয় তাহলে কার্পাল টানেল এফেক্টেড হবে, এই নার্ভটা এফেক্টেড হবে। তাহলে কি কি হবে, কি কি হতে পারে? ওবেসিটি অনেক সময় হয়, কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর, এখানে ফ্লুইড জমে হয়, হাইপোথাইরয়েডিজম হয়, প্রেগনেন্সি হয়, ইনজুরি, ফ্র্যাকচার অফ দ্য স্ক্যাফয়েড বোন আদার হবে। সুতরাং দিস আর দ্য কজেস অফ দ্য কার্পাল টানেল সিনড্রোম। এরপরে মিডিয়ান নার্ভ লিশনে তাহলে কি হবে? এইখানটার সাথে বাকিগুলির তফাৎ কি? এইখানে ড্যামেজ হয়েছে, ফলে পামার কিউটিনিয়াস বেঁচে গেছে। There is a no loss of sensation of the thenar eminence, no loss of pronation, nothing, only ape thumb deformity and medial 3.5 fingers loss. এটাই হচ্ছে কার্পাল টানেল সিনড্রোম। তাহলে দেখো মিডিয়ান নার্ভ কি সুন্দর পড়লাম, এরপরে আলনার নার্ভ যদি এই থিওরিতে ফেলে দেই কিছুই থাকবে না বাকি, তবে একটু ক্ল হ্যান্ডটা বুঝতে হবে। নেক্সট, এই যে দেখেছ এই পিকচারটা আমি এঁকেছি, এইটাই তোমরা পড়বে। এরকম পিকচার লিখতে ক মিনিট লাগবে, প্র্যাকটিস করতে ক মিনিট লাগে। এরপরে যেখানে যেখানে ইয়ে করবে সেইখানে দিয়ে দেবে। এছাড়াও কিছু ভেসোমোটর চেঞ্জ হয়, আর্টিকুলার জয়েন্ট হয়, সেগুলো অত ইম্পর্টেন্ট নয়। এখানে শুধু লিখবে ডর্সাল অ্যাসপেক্টেও সাপ্লাই করে নেল বেডে 2.5 ডিজিট ডর্সাল অ্যাসপেক্টে, কারণ এই নার্ভগুলি ঘুরে গিয়ে এই ডর্সাল অ্যাসপেক্টেও মিডিয়ান নার্ভ সাপ্লাই করছে আপ টু নেল বেড। আরো ব্যাপার আছে, ডিটেলসে যাচ্ছি। আচ্ছা,
এরপরে যেটা অনেক সময় ওরালি জিজ্ঞেস করে, আমরা মিডিয়ান নার্ভ আছে কিনা টেস্ট করবো কি করে? জাস্ট একটা পেপার ধরতে বলবো, এরম ভাবে যদি প্রপার এরম পেপারটা ধরতে পারে, মিডিয়ান নার্ভ এই থাম্বের অ্যাকশন হচ্ছে, ঠিক আছে, তার মানে মিডিয়ান নার্ভ ড্যামেজ আছে। এটাকে ফোমিন সাইট বলে বা বুক সাইনও বলা হয়। নেক্সট, ফ্রোমেন সাইন। নেক্সট, এই যে পয়েন্টিং ইন্ডেক্স ফ্লেক্স করতে বলেছে, ইন্ডেক্সটা ইয়ে আছে, এটাকেই বলছে ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়াল, সেই ব্রাঞ্চটা ওপরে এফেক্টেড হয়েছে। আর ফ্লেক্সর ডিজিটাম সুপারফিশিয়ালিসের কি বলে ওটার নাম, ইন্ডেক্স মিডিল এর ওটা স্পেয়ার করে গেছে, ফলে এইরকম হচ্ছে। দুটোই, এই হাত ঠিক আছে, পুরো ফিস্ট করতে পেরেছে, এ ফিস্ট করতে গিয়ে বের করে দিয়েছে, এটাকে বলে পয়েন্টিং ইন্ডেক্স সাইন। নেক্সট, এরপরে আনলার নার্ভ হবে না, ছেড়ে দাও, নেক্সট ক্লাস। তাহলে এটা বাড়িতে একটু প্র্যাকটিস করবে আনলার নার্ভটা। তাহলে আমি পরের সবচেয়ে যেটা তোমাদের নেগলেক্টেড পার্ট, রেডিয়াল নার্ভটা একটু বলবো, আনলার নার্ভ একটুখানি ক্ল হ্যান্ডটা বলবো, ওটা গন্ডগোল হবে, বোঝার অনেক ঝামেলা আছে। এক বাজবার উপায় হচ্ছে মুখস্থ করে চলে যাওয়া, লিখে দেওয়া, আর না হলে বুঝে পড়া। যেটা আমরা সবচেয়ে বেশি নেগলেক্ট করি এবং সেখান থেকে অনেকবার কোশ্চেন আসে, যেটা আমরা পড়িই না, সে হচ্ছে পামার স্পেস ইনফেকশন অথবা ডিস্টাল পালস স্পেস ইনফেকশন। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আলনার বার্সা, রেডিয়াল বার্সা, সেটা আমি একটু রিভাইজ করাবো।